صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأنعم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أشهد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع الحلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جله شرفا يا رب جله شرفا يا رب قرارا وتعظيما ورفعة ومحابة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد والله قد الضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد ضاقت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع سندنا مكرم الرحمن وعلى وجبها سبيل رسلنا جميع بنا ونجتهي كما نبينا بنا شبه مملك محمد بن عبد وجمع روح المجتهدين بالعمل بالمحدثين والشهداء والصالحين لما كانوا على مشارق الارض ومغاربها
ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله بن عيسى وسيدنا الوسط العظم الفقير المقدم الإمام محمد بن علي البعلوي وأصول المغفر من جميع سادتنا الأبي على وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح نشيم القدر جلال وجد شامل البدر وشيم الرباء وسلم ومسر عيسى ومسلم الأدلي ليس نشيم درمسكم قدم سالم نشيم مرضى وسلم وذكرا ونشيم ونسلك البار ونشيم كرني ونشيم كرنسان كرنا فازل الله نضرب من الله وشيم من بارس ولم يعد بنا صلاة سلم شهر أحمد بنا صلاة سلم شهر ويتبت بنا نحمد الأحداث وأصول وفر وجب تحزين سنة من زين حمشي ثم إلى رفزنا هذا الكتاب شيء نضرب من فضل شيء سعيد محمد البعصي وأصول ما في مثل رفزنا الحق والمكر والهمس من المكر تسير ضربتا والهمين من الهمس من بريد ومكرنا والجنود والأمكر من سجين مبني على حب محمد والهم والله بعد من الرحمن سيد المبني على محمد وتمنى الله لك ابنه التبتاوي لم يكن الله تصدق بما هم زرع جد الحيوان من سناطاس وما نحن محمد بن الرحل بن جود وشمنا وتصلى الله صلاة سلام الله ثم من الشيخ من النفس الله والحميد الله والشاطر تنجم عليك وذرية النبي وكرم سلسان ولم الله نحن نسلك سيد الولي فلهم يقدر من نحن نبي بدر سيدنا الشيخ جميعا ومن جرم على سناطاس كان يقول لنا ومن سنسان يسلك بالمعونة من زين الولي والحمد الرحمن من شيخ سلمطاس ثم أنه سندس في هذا المسجد أمر في هذا المسجد ناسس في هذا المسجد وسنة جمعنا اسمنا جعلتنا ووالدينا والديكم ولأمواتنا ولأمواتكم ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويغفر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita buka kitabnya halaman 68 baris kelima yaitu faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Afdhalus salati al-masnunati salatul idaini thumma al-kusufi thumma al-khusufi thumma al-istisqai thumma al-witri wa aqalluhu rak'atun wa aktharuhu 11 ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر وتأخيره بعد صلاة الليل أو إلى آخر الليل إذا كان يستيقظ أفضل ويجوز وصله بتشهد أو بتشهدين في الأخيرتين وإذا أوتر بثلاث يقرأ في ركعة الأولى سورة الأعلى وفي الثانية الكافرون وفي الثالثة المعوذتان ثم يتلو الوتر في الفضيلة ركعة الفجر ثم ركعة قبل الظهر أو الجمعة وركعتان بعدهما وركعتان بعد المغرب وبعد العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الفتوح والنور والرسوة والتنصر وصلاح الجسد والروح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam datangkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung muzakarah kita sedikit masih pembahasan sujud syukur, yaitu kemarin sujud syukur indah hujumul nikmah. Disunahkan sujud syukur ketika mendapatkan kucuran nikmat yang tanpa diduga-duga. Maka apabila seorang didapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tanpa diduga-duga, maka disunahkan sujud syukur. Ulama sepakat bukan hanya di sujud syukur, tapi wa yusannu ayyutamma ma'a sujudi shadaqah aw shalah. Maka hendaklah digabungkan antara syukurnya tadi yaitu dengan sujud syukur dan sholat dan sedekah, sujud sedekah atau sholat. Maka sebagai rasa syukur kita bukan cukup hanya dengan sujud, tapi disunahkan juga dengan sedekah. Dapat nikmat sujud doang, sedekahnya nggak mau. Berarti orang bakhil. Udah dapat nikmat, dapat rezeki yang tanpa diduga-duga, yang dia nggak pernah perhitungkan, tapi cuma sujud syukur doang. Cuma hablum minallah, nggak ada hablum minannasnya, maka termasuk, kata ulama, termasuk orang yang bakhil. Maka digabungkan antara sujud syukur dengan sedekah. Kemarin telah ditunjukkan juga, yaitu wanifa'un nikmat. Sujud syukur bukan hanya ketika dapat nikmat, tapi juga ketika terlepas dari hujung wanifa'un nikmat, ketika terhindar dari mahara bahaya, dari bencana baik gempa bumi lain sebagainya atau tabrakan, maka dia merasa terselamatkan dari yang lain, maka disunahkan sujud syukur. Kemudian wali ru'yati fasiqin, begitu juga ketika melihat orang fasik, orang berbuat kemaksiatan, tapi orang fasik ini mutajahir, dia menampakkan kefasikannya, bangga dia jadi orang fasik, maka disunahkan kita sujud syukur liyudhiruha. Kita tampakkan sujud syukur kita di hadapannya lil mutadhahiri, bagi orang yang menampakkan perbuatan maksiat. Tujuannya agar mereka tobat. Kita syukur pada Allah, kita tidak diciptakan sebagai hamba yang berbuat maksiat seperti dia. Auruyatin mubtalan, atau disunahkan juga sujud syukur kapan? Ketika ru'yati mubtalan, ketika melihat orang dalam keadaan kekurangan, maksudnya yang ketika dia lagi lahir, Allah ciptakan dalam keadaan kekurangan, gak ada matanya, gak ada kakinya, atau gak ada tangannya, ada tangannya tapi gak bisa pegang dan sebagainya, maka disunahkan kita sujud syukur. Kapan? Ketika waktu kita ngelihat. Nah, ini mubtalan fasal, tapi fayusirruha, ketika kita melihat orang yang tertimpa musibah, timpa bencana dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sunnah sujud syukur, tapi jangan depan orangnya. Tujuannya li'ala yang kisar qalbah, agar tidak membuat sedih, agar tidak membuat sakit hati orangnya. Kemudian wa yusannu, bagi kita yang melihat orang, liman ra'a mubtalan, bagi orang yang melihat mubtalan dalam keadaan kekurangan, idiot dan sebagainya, maka disunahkan kita mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila. Ini sunnah dibaca ketika kita melihat orang ada kekurangan, baik kekurangan di pendengaran, di ucapan, atau panca inderanya ada kekurangan. Sunnah kita baca alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita secara sempurna, bukan dari orang-orang yang tertimpa musibah, yang tertimpa yaitu kekurangan. Wa faddalani ala katsirin mimma khalaqa tafdila, dan Allah mudah memberikan aku banyak kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan dari makhluk-makhluknya, yang semua makhluk ada keutamaan-keutamaannya. Alhamdulillah.
alhamdulillah kita diberikan keluhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmizi, yang juga hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Kemudian walau lam yatamakkan min sujud tilawah syukur, kalau nggak mungkin nih kita lagi nggak ada wudhu, tidak memungkinkan sujud tilawah, seperti kita lagi hatam Quran, tahlilan, lagi tahlilan hatam Quran kan membaca apa? Iqra, Iqra. Nah, kita kan nggak mungkin, nggak ada yang bawa apa, nggak ada yang ngadep kiblat. Ada yang ngadep kiblat kan nggak mungkin, cuma dia doang yang yang sujud tilawah. Nah, kita kan namanya di rumah orang apa? Berhadapan. Nah, wa illam yatamakkan, kalau nggak mungkin nih sujud tilawah, atau syukur, atau nggak mungkin sujud syukur, seperti belum ada wudhu, sebelum ada wudhu, atau di atas kendaraan nggak mungkin menghadap kiblat, maka qala arba'at marat, maka hendaklah dia mengucapkan 4 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Mau hatam Quran ke sujud tilawah, kita nggak sujud. Kalau kalian hatam Quran tuh pas sujud tarik, jangan langsung terusin surat Al-Qadar, inna anzalna, baca dulu tuh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim 4 kali, baru baca inna anzalna. Dia sujud syukur, nggak seperti kita sujud syukur, seperti apa? Misalnya lagi main bola nih, golin, teman kita golin satu grup, menang kita, jangan sujud syukur kalau belum ada wudhu, jangan langsung sujud syukur aja, langsung baca alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa innaha, maka dengan mengucapkan 4 kalimat taqumu maqamaha, ini dengan ucapan subhanallah sampai terakhir 4 kali, itu sama kedudukannya dengan sujud syukur. Jadi baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim 4 kali diulang-ulang, sama kedudukannya dengan sujud syukur. Wa istahabbu, begitu juga disunahkan, disunahkan sujud syukur kapan? Fi ayatin shad, ketika surat Shad, fi ghairi salat, ini sunnah pada selain sholat. Kalau surat Shad itu di selain sholat, kalau sholat jangan. Kalau di sholat baca surat Shad itu tentang cerita Nabi Daud alaihissalam, itu kalau di sholat batal, sebab di sujud syukurnya Nabi Daud alaihissalam, maka surat Shad boleh sujud syukur di luar sholat. Dikatakan sini tiba karena dia sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa surat Shad? Syukran ala qabuli taubati sayyidin Daud min khatiri khatar lahu. Syukurnya atas diterimanya taubat Nabi Daud alaihissalam, min khatirin, dari orang terlintas di hatinya khatar lahu, wa huwa annahu, Nabi Daud pernah terlintas dalam hatinya. Nabi Daud pernah terlintas dalam hatinya. Nabi Daud kan raja. Bila Nabi Daud bapaknya Nabi Sulaiman, warasada Sulaiman Dauda. Nabi Sulaiman mendapat warisan dari Nabi Daud. Nabi Daud dulu yang jadi raja. Nah, ketika lagi perang, wa huwa annahu in mata waziruhu fil ghazwa yatazawwaj bi zawjatihi. Nabi Daud pernah terlintas dalam hatinya. Terlintas di dalam hatinya lagi perang, kalau menterinya mati nih yang ke perang, maka dia akan menikahkan istrinya. Paham ya? Kalau kita kan begitu tuh, wah nih pasukannya dia nih ada anak buahnya, kalau mati ntar bininya gue yang kawinin. Nah itu biasanya gitu tuh. Nah di sini nggak boleh, khusus buat para anbiya nggak boleh. Nah Nabi Daud pernah terbesit di hatinya, terlintas di hatinya, kalau menterinya mati dalam perang nanti istrinya ada yang bakal nikahkan. Wahada wa ikana mubah, ini sekalipun mubah. Zaman dulu boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Hatta kita kan begitu, normal. Ya orang normal nanti dan nanti kalau misalnya yang meninggal dinitin, insya Allah ada yang tanggung misalnya. Nah itu sekalipun mubah, anna maqamatul anbiya, bahwasanya
makom kedudukan para nabi takba mithla dzalik, tidak diperbolehkan untuk yang demikian itu. Wa khassa dzalika bi Daud, lalu khususnya yang demikian itu terjadi pada Nabi Daud alaihissalam, ma'awuqi nadhirihi di ghairi ka Adam, sedangkan Nabi Daud pasukannya banyak, pasukannya pengikutnya banyak sama seperti Nabi Adam alaihissalam, maka bagi seorang nabi tidak diperbolehkan tergeretek hatinya, terlintas di hatinya suatu perkara-perkara yang tidak pantas. Kira-kira pantas gak kalau seandainya Nabi Daud mengutarakan, seandainya nanti kalau ente meninggal istri ente aneh nikahin, kira-kira pantas gak? Gak pantas. Sekarang itu boleh, syariat zaman dulu boleh. Maka Nabi Daud sadar, astagfirullahaladzim, ini gak pantas, terlintas di hati seorang nabi seperti ini. Maka Nabi Daud itu langsung langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebutkan di dalam surat Sad. Wa tahqiq, yang sebenarnya dikatakan annaha laisa limahdi syukur. Ini sebenarnya di surat Sad itu bukan sujud syukur, bukan murni sujud syukur. Wala limahdi tilawah, bukan murni gara-gara bacaan ayat-ayat tilawah. Bal hiya sajdatu syukur, itu surat Sad adalah sujud syukur, tapi sababuha tilawah, sebabnya tilawah tapi sujudnya sujud syukur. Nah, ini tidak sah dikerjakan apabila di dalam sholat, tapi kalau di luar sholat boleh. Kita yang sering yang membaca Quran, ingatin ketika sholat Sad ada ayat, itu ayat tilawah, niatnya tilawah, sujudnya sujud syukur, bukan sujud tilawah. Khilaf ada ulama, hakikatnya katanya sujudnya sujud syukur, sujudnya sujud tilawah, sujudnya sujud syukur, tapi sebabnya tilawah. Maka digabungkan, tidak boleh dikerjakan ketika di dalam sholat. Fa'in sajada fiha, seandainya dia mengerjakan sujud syukur di dalam surat Sad, dikerjakannya di dalam sholat, amidan, sengaja dia, aliman tahu hukum bin tahrim, batalat sholatu, batal sholatnya, maka batal sholatnya. Nah, di sini diterangkan cara kaifiyat sujud syukur. Sujud syukur kharij sholat, gimana sih cara sujud syukur di luar sholat? Wahiyya kasajat tilawah, sama caranya sama seperti sujud tilawah. In arada ayyasjuda, kalau dia pengen sujud disyukrillah, syukur karena Allah Ta'ala, yastaqbilal kiblah, utamakan dia ngadep kiblat dulu. Dia sujud syukur nih, dapat duit, dapat telepon, dapat duit 1 miliar, langsung buru-buru ngadep kiblat. Wa yukabbir takbir, takbir dengan niat apa? Sujud takbir, Allah, aku niat sujud syukur. Wa yasjudu, kemudian sujud sajidatan, sujudnya sekali, sujud tilawah sekali, sujud syukur sekali. Kemudian sajidatan bihamdillah ta'ala, puji Allah Subhanahu wa ta'ala, puji Allah sebanyak-banyaknya pujian. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, alhamdulillah, la ni'amillah, alhamdulillah, la barakatillah. Banyak di sujud syukur itu baca sebanyak-banyaknya pujian-pujian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahmadullah ta'ala fiha wa yusabbihu, mentasbihkan Allah. Kemudian sudah sujud, takbir takbiratan, takbir Allahu akbar, kemudian takbir wa yarfa'a rasahu, angkat kepalanya. Maka falyasjudu, ini tidak tasyahud, enggak tasyahud. Tapi di sini talikannya wala salam. Nah, ini di sini talikannya wala salam, tapi di kitab yang lain bisalam. Setelah bangun, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tapi di sini la ala sawabnya, kalau di kitab ini wala salam, la ala sawab, kemungkinan ini kelebihan huruf lam, kemungkinan kelebihan huruf lam, maka tetap sama kayak sujud tilawah. Setelah sujud dia salam. Itu selesai pembahasan sujud tilawah, sujud syukur.
Faslun, kita masuk pasal yang baru, yaitu fi sholatin nafil, yaitu macam-macam sholat sunnah. Afdhalus sholat, seafdal-afdalnya sholat. Faslun fi sholatin nafil, di dalam menerangkan sholat sunnah. Wahia lugatan az-ziyadah, namanya sunnah menurut bahasa adalah ziyadah, tambahan. Kalau fardu namanya nasib itu bagian yang tidak boleh ditinggalin, harus dikerjakan. Tapi kalau sunnah itu ada kata lainnya nafal itu bermakna ziyadah, tambahan, boleh dikerjain, boleh kan? Tak kagak. Tapi wa syar'an, menurut syarak ma talabuhu syar'an talaban ghairu jazimin. Yang namanya sholat sunnah, yang namanya sunnah adalah ma talabu syari', yang diperintahkan oleh syariat, tapi talaban ghairu jazim, perintah yang tidak mengikat, perintah yang tidak hukumnya wajib, yang tidak diharuskan, tidak. Kalau talaban jaziman, perintah dan harus dikerjakan, itu namanya wajib, fardu. Tapi kalau sunnah, talaban diperintah tapi ghairu jazimin, tidak menjadi ketetapan, tidak menjadi keharusan. Nah ini wayuradifu, persamaan dari kalimat sunnah, an-nafl. Sini kan sholatun nafli, afdhalus sholatul masnunah. Ini ada beberapa kalimat sunnah. Pertama sunnah, kalau kita dengar kata sunnah, mandub, marfu'i, hasan, mustahab, tatawwu, nafal, sama. Artinya semuanya sunnah. Nafal, sunnah, mandub, marfu'i, hasan, mustahab, tatawwu. Nah ini ada 7 nama di dalam urusan sunnah. Wal fardu yafdulu thawabu thawabun nafli bisab'ina darajat. Kalau fardu itu keutamaan pahalanya daripada nafal sunnah bisab'ina darajat, dengan 70 derajat. Antara perbedaan sunnah dan fardu, kalau fardu 1, maka derajat fardu itu 70 kali derajat daripada sunnah. Bandingannya, waqad yafdulu fardu, terkadang fardu lebih utama. Ka ibratul muqsir afdalu min intizarihi. Nah ini seperti ibratul muqsir, seperti membebaskan orang yang kesusahan, orang min intizarihi, daripada gini, orang susah bayar utang sama kita, itu lebih afdal ibro. Kita tahu nih, orang yang ngutang kita susah, kerjaannya ngutang, dikit-dikit minjem, dikit-dikit minjem. Kita kalau mau nagih itu apa? Kira-kira tahu keadaan dia, tega gak kita nagih? Nggak tega. Nah itu lebih afdal muqsir. Dia lebih afdal ibrahil muqsir, membebaskan orang yang dalam kesulitan bayar utang. Nah itu afdal daripada intizarihi, daripada nunggu dibayar. Jadi Israel itu kapan inti kampu, inti silakan, inti cicil nggak apa. Nah itu lebih afdal apa? Lebih afdal dibebasi. Kemudian wa ibda'us salam afdal min raddihi. Nah ini sunnah lebih afdal daripada fardu. Pahala sunnah lebih afdal daripada fardu. Tadi sunnah yaitu dia membebaskan hutang, pertama. Yang kedua ibda'us salam, memulai salam, afdal min raddihi, daripada menjawab salam. Menjawab salam hukumnya wajib, memulai salam hukumnya sunnah. Kita mengucapkan salam ke kawan kita, ke orang, hukumnya sunnah. Setiap bertemu seorang muslim, tidaklah bertemu seorang muslim dia mengucapkan salam, maka itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Nah wajib di sini kan tadi
Kaidah pertama, fardu itu pahalanya 70 kali lipat daripada sunnah. Tapi permasalahannya ini sunnah lebih afdal daripada fardu. Sunnah lebih afdal daripada fardu, yaitu mengucapkan salam sunnah itu pahalanya lebih besar daripada orang yang menjawab salam. Afdalus salatil masnunah, seafdal-afdalnya salat sunnah, salat sunnah yaitu salatul idain. Nah, ini salat sunnah yang paling afdal yang mana sih? Kalau kita pengen tahu, yaitu salatul idain, salat 2 hari raya. Nah, di raya sini kalau dalam fikih ada 2, ada hari raya kecil, ada hari raya besar, al-akbar wal asghar. Ada salat hari raya kecil, ada hari raya besar. Hari raya kecil itu salat Idul Fitri. Salat hari raya besar namanya hari Idul Akbar. Idul Akbar itu namanya salat hari raya Idul Adha. Nah, itu Idul Adha ambil Idul Fitri afdalan mana? Afdalan Idul Adha. Salat sunnah Idul Fitri ambil Idul Adha lebih afdal Idul Adha daripada Idul Fitri. Kenapa? Karena Idul Adha ini langsung ada nasnya dari Al-Quranul Karim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Nah, fasalli li rabbika, maka hendaklah kalian sholat kepada Tuhanmu, wanhar, setelah sholat berkorban. Nah, dari tes inilah maka sholat hari raya Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Cuma kita kebanyakan beda. Kalau sholat Idul Adha biasanya di dandanannya. Kalau Idul Fitri masya Allah bisa-bisa. Baju semua itu, baju baru, celana baru, sendal baru, peci baru. Nah, duit ambil duit baru masya Allah. Coba Idul Adha, sendal jepit biasa, masih sendal jepit. Padahal yang afdal hari raya Idul Adha, itu sunnah, disunahkan itu hari raya Idul Adha. Orang-orang Timur Tengah, di Saudi, di Hadramaut, mereka kalau Idul Adha, mereka dandanannya udah super. Idul Fitri biasa, dan baju baru, yang baru biasa. Cuma ketika hari Idul Adha, mereka biasanya kalau hari raya Idul Fitri, mereka pakai baju baru atau pakai jubah, cuma nggak pakai rida, atau pakai rida, pakai selendang, cuma pakai jubah. Tapi begitu hari raya Idul Adha, masya Allah, mereka pakai jubah, pakai selendang, pakai imamah. Itu pakai apa? Pakai alis mata, sendalnya yang baru, itu benar-benar apa? Diperhatikan hari raya Idul Adha. Kenapa? Lebih afdal hari raya Idul Adha. Beda dengan kita, lebih afdal Idul Fitri. Kenapa? Karena kita pada mau kena tuh, pada mau silaturahmi, pada mau mejeng ke rumah saudara silaturahmi. Nah, ini al-afdal salatul idain. Yang paling afdal salat sunnah adalah sunnah 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian bisababiha li fardhi fi jama'atin wa ta'yinuha al-waqt wa fadlul akbar likawni fi syahril haram. Kenapa Idul Adha itu lebih afdal? Pertama, karena di situ ada di bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah. Fi tazkiran al-haji wal udhiyah. Di situ ada 2 nusukani, ada 2 ibadah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Nah, kenapa Idul Adha lebih mulia? Karena di situ ada 2 ibadah yang sangat dicintai Allah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Dan adanya di bulan-bulan haram, bulan Zulhijjah. Ada pun Syawal enggak? Syawal setelah puasa Ramadan. Kemudian setelah hari raya Idul Adha, apa lagi? Setelah 2 hari raya, tsummal kusuf, kemudian sholat gerhana matahari. Sholat gerhana matahari. Tsummal khusuf, kemudian sholat gerhana bulan. Salat gerhana matahari, gerhana bulan, maka itu afdalis sunnah, afdalis salat sunnah. Cuma kita jarang bikin salat gerhana. Kemarin gerhana jam berapa? Jam 1 jam 1 malam
Ya, satu malam kita mau bikin berapa kali tidur, nggak mungkin dah. Ya cuman di Istiqlal begitu, di Istiqlal bikin sholat gerhana bulan total kemarin. Nah, kalau di tempat kita kalau lagi ada waktunya, alhamdulillah kita bikin. Nah ini sedangkan adalah sholat sunnah yang sangat disunnahkan, yang paling afdol. Kemudian sumal khusus sumal istisqa. Kemudian sholat sunat istisqa, sholat sunnah minta hujan. Maka disunahkan sholat sunnah minta hujan itu kapan? Ketika waktunya sudah. Nanti sholat sunnah istisqa, sunnah sebelum istisqa puasa 3 hari. Kapan puasa 3 hari? Ketika ada pemimpinnya, imamnya bilang, besok kita hari Minggu mau bikin sholat istisqa, sholat minta hujan. Maka dari hari Kamis kita disunahkan puasa. Nah, ketika pemimpin, mau gubernur ke wali kota atau presiden bilang, kita hari Minggu mau sholat istisqa, hari Kamisnya puasa, maka hukum puasanya jadi wajib. Hukum puasa sholat sunnah istisqa ketika pemimpin gara-gara sunnah tuh puasanya sunnah 3 hari. Tapi ketika yang ngomong pemimpin, maka ketika pemimpin ngomong, gubernur ngomong, kita puasa dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, maka hukum puasanya bagi kita hukum jadi wajib. Nah itu sholat istisqa, sholat minta hujan. Kemudian wal witri, kemudian sholat sunnah witir. Sholat sunnah witir itu afdal. Nah ini derajat sesuai dengan derajat sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, kemudian sholat istisqa, sholat minta hujan, kemudian sunnah witri, sholat sunnah witir. Di khabar Muslim karena ada hadis Nabi, autiru, hendaklah kalian sholat sunnah witir, fa innallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, yuhibbul witra, suka yang ganjil. Wa khabar al-witru haqqun wajibun ala kulli muslimin. Sebenarnya witir itu hak kewajiban ala kulli muslimin, ada setiap muslim. Dulu kalau witir khusus buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sholat witir itu hukumnya wajib. Binisbah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi dikatakan witir ini jadi wajib kepada kaum muslimin. Makanya al-witru haqqun wajibun, kata Nabi. Witir itu sebenarnya hak kewajiban ala kulli muslim, atas setiap muslim. Faman ahabba ayyutira, barang siapa yang suka dia mengerjakan witir, faman ahabba ayyutira bi khamsin, barang siapa yang suka hendaklah dia bersolat witir bi khamsin, dengan 5 rakaat falyaf'al, maka kerjakanlah. Au bi salasin, kalau dia enggak mau 5 rakaat, atau 3 rakaat falyaf'al, hendaklah dikerjakan. Au bi wahidin, au bi wahidatin, atau dengan 1 rakaat falyaf'al, maka hendaklah dia kerjakan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Wa diwujubihi inda Abi Hanifah. Buat kita mazhab Imam Syafi'i, sholat witir hukumnya sunnahnya muakkadah, sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan oleh Rasul, dan Rasul nggak pernah tinggal. Namanya muakkadah, sholat sunnah yang sangat dianjurkan, Rasul nggak pernah tinggal, bahkan menjadi kewajiban. Tapi berapa banyak di antara kita yang nggak sholat witir, dia sholat dia isya aja udah alhamdulillah, udah tahajud aja udah alhamdulillah. Nah, wa inda Abu Hanifah, sedangkan menurut pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, orang yang bermazhab Imam Abu Hanifah, maka hukum sholat witir jadi wajib. Alhamdulillah kita mazhab Imam Syafi'i ini, jadi enggak begitu berat. Tapi kalau yang mazhab Imam Abu Hanifah, sholat witir hukumnya wajib. Dari hadis tadi itu al-witru haqqun wajibun, dari hadis Nabi tadi yang diriwayatkan Abu Dawud, maka hak witir adalah hak kewajiban atas seorang muslim. Wasabu indana anil wujubi khabar hal ala ghairiha qala la.
ya. Nah sekarang kenapa sih Imam Syafi'i bilang witir itu sunnah, nggak jadi wajib? Sebab ada khabar, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala sahabat mengadu pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, aku tidak mempunyai amal apapun kepada di dalam agama ini kecuali hanya sholat 5 waktu. Apakah aku bisa masuk surga? Nabi nanya, ala ghairiha, apakah ada selain sholat 5 waktu? Apakah ada selain puasa fardu? Apakah ada selain yang wajib-wajib yang kalian kerjakan? Qala, sahabat bilang, la, tidak. Apa yang kata Nabi? Selama kalian mengerjakan yang fardu-fardu, maka insya Allah dijamin masuk surga. Nah dari hadis ini Imam Syafi'i beristinbat bahwasanya hukum sholat sunnah witir hukumnya sunnah. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat wajib dari hadis Nabi, al-witru haqqun wajibun ala kulli muslim. Witir hak wajiban atas seorang muslim. Itu riwayat Abu Dawud dan menjadi mazhab Imam Abu Hanifah yang mengatakan hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Insyaallah kita bahas tentang tata cara sholat witir. Witir yang benar yang mana nih? Apakah setelah sholat tahajud? Apakah setelah sholat isya? Habis sholat isya gimana nih? Kita udah witir. Waktu kita bangun tahajud apakah witir lagi? Insyaallah kita bahas minggu depan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubatan silu kulla wastur lana al-urati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma. Amin ya Rabbi asma fadlan wa juda manna la bi kisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada tasi subi walhamdulillahi fil bad'i wal tanahi. Rabbana fana bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqihana wa qurbatina fi dinina ma'adukum wa dhikra rabbi wa fibna wa fi kulli ma tadani kunana fi'lan karama wa rizqan kulla halalan daima wa akhina kana ma nahdaru khair wa nufa kulla sharban wa aslimana kulla shurban wa akraman dhaminka al'ayun wa qdana rabbana kulla diyun wa tiyana rusna naghfir wasdur anta kun sadar wa sallallahu tawsal mustafa min al-haqqi da'ana wa nafa bi kitabi fi nafsi shifa wa lana alim kiram sarafa wa nasami masami al-durar. Allahumma hdina bi huda waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tu'lim waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa nasab. Fasbunallahu ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin.